අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු. මුස්ලිම් සහෝදර සහෝදරියනි, අපගේ වෙබ් අඩවිය වන www.tamilbayan.com වෙතින් ඔබට සිංහල බයාන් නැරඹීමට හා ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට පුළුවන. ඔබ කල යුත්තේ අප හා රැඳමින් අත්වැල් බැඳීමටයි ඉන්ෂා අල්ලාහ්. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. கண்ணியத்துக்குரிய தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, முதலாவதாக நாம் இன்ஷா அல்லாஹ் ரமலான் சம்பந்தப்பட்ட சில சட்ட திட்டங்களை பற்றி பேசுவோம். ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இன்ஷா அல்லாஹ். அடுத்த ஹாஃப் அன் அவர் இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்கள் ரமலான் சம்பந்தப்பட்ட பவாயில், ரமலான் சம்பந்தப்பட்ட சில நுணுக்கங்களை பற்றி நாங்கள் பேசுவோம். ආරම්භයේ පළමුවෙන්ම අපි රමලාන් හා සම්බන්ධ නීති මාලාවන් ගැන කතා කරමු. පසුව රමලාන් මාසය හා සම්බන්ධ මහිමයන් හා ඒ පිටිපස තිබෙනා වූ ප්‍රඥාවන් පිළිබඳව කතා කරමු. எனவே ஆக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இப்போ செல்லக்கூடிய விஷயத்தை ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கொப்பி ஒன்று வச்சுக்கொண்டு, ஒரு பேனி ஒன்று வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் எழுதுறதை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். எனவே கட்டாயம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பேனையம், ஒரு பேப்பரம் வச்சுக்கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தை எழுதி கொள்ளுங்க ඉන්ෂා අල්ලාහ්. මේ කියන සියලුම දේවල් හැම එක්කිනාම එක පෑනකුයි එක පේපරයකුයි තියාගෙන ලියා ගන්න තරමට ඕගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. முதலாவதாக நோன்பை பற்றி செல்லக்கூடிய நேரத்தில், நோன்பு என்று சொல்றது ஷரியத்துடைய பார்வையில் நோன்பை முறிக்கக்கூடிய விடயங்களை விட்டும் நாங்கள் எங்களை தடுத்துக் கொள்வது. ஃபஜ்ர் உடைய நேரத்திலே இருந்து சூரியன் மறையக்கூடிய நேரம் வரும் வரை அல் முஃப்திரா, நோன்பு முறிக்கக்கூடிய விடயங்களை விட்டும் ஒரு மனிதன் தன்னை தவிர்ந்து கொள்ள வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் அஸ்ஸியாம், அஸ்ஸௌம் என்பதாக சொல்லப்படும். අරුණෝදය සිට, අරුණෝදය කියන්නේ ෆජර් වෙලාවේ, the dawn. අරුණෝදය සිට සූර්යා බැස යන තෙක් එක පුද්ගලයෙකු උපවාසය බිඳවන විෂයන්ගෙන් තමාව ආරක්ෂා කර ගැනීම, ඒකට තමයි අපි උපවාසය කියලා කියන්නේ, අස්සෞම් කියලා කියන්නේ. අරාබි භාෂාවෙන් සෞම් කියලා කියන්නේ ඒකට තමයි.
ஷரியத்தாக்கப்பட்ட வருடம் வந்து ஹிஜ்ரி 2ஆம் ஆண்டு. ஹிஜ்ரி දෙවන වර්ෂය තමයි උපවාසය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අනිවාර්ය කළේ. ඒ පිළිබඳව කුරානයේ පවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යා අයියුහල්ලදීන ආමනු කුතිබා අලයිකුමුස් සියාමු කමා කුතිබා අලල්ලදීන මින් ක්බලිකුම් ලඅල්ලකුම් තත්තකූන්. ஏ ஈமான் கொண்ட மக்களே, முந்தினவர்களுக்கு நாங்க எப்படி நோன்பை கட்டாயமாக்கினோமோ அதே போன்று நாங்க உங்களுக்கும் கட்டாயமாக்குறோம் என்பதாக அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லியிருக்கிறார். පෙර සිටි උදවියට අප කෙසේ උපවාසය අනිවාර්ය කළේද ඒ ආකාරයෙන්ම ඔබටද අපි අනිවාර්ය කරන්නෙමු යනුවෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුර්ආනයේ සඳහන් කර තිබෙනවා. ரமலானுடைய முதலாவது தலையங்கம் என்ன? சுபூத்து ஷஹரி ரமதான். சுபூத்து ஷஹரி ரமதான், ரமலானுடைய மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதாக நாங்கள் எப்படி முடிவு செய்தது? පළමුවෙන්ම රමදාන් මාසය ආරම්භ වී තිබෙනවා යනුවෙන් අප තීරණයකට එළඹෙන්නේ කෙසේද? නම්බර් 1, පළමුවෙන්ම ருக்யத்துல் ஹிலால். ருக்யத்துல் ஹிலால் முதலாவது தான் ஹிலால், பொறைய பார்க்கிறது. 29ஆம் தேதி ஷாபானுடைய 29ஆம் தேதி ஒரு அலான் கொடுக்கப்படும். இன்றைக்கு ஷாபான் 27, இன்றைக்கு ஷாபான் 27, இன்றைக்கு ஷாபான் 27. அப்ப நாளைக்கு 28, 29ஆம் தேதி மண்டே தான் வரும். அப்ப இந்த மண்டே 29ஆம் தேதி பொறைய நாங்க பார்க்க சொல்லுவோம். மகரிபுக்கு பின்னால பொறை பார்த்து பொறை விளங்கிட்டேன்டா, ஹிலால் விளங்கிட்டேன்டா, அடுத்த நாள் அதாவது டியூஸ்டே நோன்பு என்பதாக சொல்லப்படும். இது ஒரு முறை. පළවෙනි ක්‍රමය කුමක්ද? ශාබාන් 29 වෙනිදා. ඒකත් ඉස්ලාමීය මාසය පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ඇති. ඒක එක්කෝ දින 29යි නැත්නම් දින 30යි. දින 29යි නැත්නම් දින 30යි. දින 31කුත් නැහැ, දින 28කුත් නැහැ. දැන් මෙතනදී පළවෙනි ක්‍රමය කොහොමද කිව්වොත් අද ශාබාන් 27 වෙනිදා, ශාබාන් 29 වෙනිදා අපි පළමුවෙනි සඳ එම මාසේ ආරම්භ සඳ දුටුවා නම් මග්රිබ් වලට පස්සේ, ඒ කියන්නේ මණ්ඩේ මග්රිබ් වලට පස්සේ හඳ පෙරුණා නම් ඊළඟ දවස අපි රමලාන් පළවෙනිදා, ඒ කියන්නේ ටියුස්ඩේ රමලාන් පළවෙනිදා යනුවෙන් තීරණය කරලා අපි උපවාසය රකින්න ඕනේ. இது முதலாவது முறை. இரண்டாவது முறை என்ன? 29ஆம் தேதி புற விலங்கல்ல என்று வைப்போம். அப்ப டியூஸ்டே என்ன செய்வாங்க? 30ஆம் தேதி என்பதாக பூர்த்தியாக்கி வென்ஸ்டே புற விலங்கினோ இல்லையோ கட்டாயம் நோன்பு பிடிக்கதான் ஓணும். இதுதான் இரண்டாவது முறை. புற விலங்கு இல்லாட்டி மாசத்தை 30ஆக பூர்த்தியாக்கி நாங்க நோன்பு பிடிக்கணும் வென்ஸ்டே. හරි පළමුවෙනි චන්ද්‍රය අපට 29 වෙනිදා ශාබාන් 29 වෙනිදා නොපෙනුණා නම්, ඒ කියන්නේ මේ මාසේ හැටියට නම් ඒක මණ්ඩේ සඳුදා නොපෙනුණා නම් අඟහරුවාදා 30 වෙනිදා යනුවෙන් තීරණය කරලා අපි බදාදා අනිවාර්යෙන්ම අපි උපවාසය රකින්න ඕනේ. எனவே பொறப்பாக்கக்கூடிய விஷயத்துல உங்களுக்கு போன கிழமைன்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று நடந்துச்சு. ஜம்இய்யத்துல் உலமாவுடைய ஹிலாலுடைய தீர்மானங்கள், பொறப்பாக்கக்கூடிய 5 தீர்மானங்கள், கிரைட்டேரியாஸ் என்று நாம சொல்லுவோம். அந்த 5 கிரைட்டேரியாஸை பத்தி ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நடந்துச்சு. அது எங்கட நாட்டுடைய பொறைய பார்க்கணும், அது கண்ணால பார்த்திருக்கணும், பொறக்கா பார்க்கக்கூடிய சாத்திய கூறி உள்ள ஒரு நாள்ல பார்க்கணும். இப்படி பல கிரைட்டேரியா சொன்னாங்க, 5 கிரைட்டேரியா. அதை பத்தி நாங்க இன்றைக்கு உங்களுக்கு புக் கொண்டும் தர இருக்கிறோம். அந்த புக்கை உங்களுக்கு வாங்கலாம். வெறுமனே அது 50 ரூபா தான். ஏ போத்தாவில ருபியால் 50. ඒක தமிழ் வழியில் தமிழால தான் அந்த புக் இருக்குது. யாருக்கு விருப்பமோ அந்த புக்கை நீங்க வாங்கி கொள்ளுங்க. ஜம்இய்யத்துல் உலமாவுடைய தீர்மானங்கள் பொறையுடைய விஷயத்துல அழகான முறையில் அதுல எழுதப்பட்டிருக்குது. கடைசியாக ஒரே ஒரு தாள்ல இங்கிலீஷ்ல அந்த கிரைட்டேரியாஸ் எழுதப்பட்டிருக்குது.
எனவே இந்த ரெண்டு முறையில தான். எனவே அந்த கிதாப் 50 தான் எங்கட மதரசாவுக்கு கிடைச்சிருக்குது. யாரு முந்துவாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த கிதாப்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்படி வேற யாருக்கு சரி தேவைன்னா நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். எனவே முதலாவது தலையங்கத்தை நாங்க முடிச்சோம். என்ன, ரமலானுடைய மாதத்தை முடிவு செய்யறது எப்படி? 29ஆம் தேதி பொறைய பார்த்து, அப்படி இல்ல 30ஆம் தேதியை பூர்த்தியாக்கி நாங்க மாதத்தை முடிவாக்குவோம். இரண்டாவது தலையங்கம் දෙවැනි මාතෘකාව ஷுரூத் வுஜூபி ஸௌமி. ஒரு மனிதனுக்கு நோன்பு வாஜிபாகிறதுக்கு கட்டாயமாகிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய நிபந்தனைகள் என்ன? එක පුද්ගලයෙකුට උපවාසය අනිවාර්ය වීම සඳහා තිබෙන්නා වූ කොන්දේසි කුමක්ද? උපවාසය කෙනෙකුට අනිවාර්ය වෙන්න නම් තිබෙන්නා වූ කොන්දේසි. முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அல் இஸ்லாம். அவர் ஒரு முஸ்லிம் ஆகிக்கணும். කාෆිරක නෝඹ වාජිබ ආහාද. පළමු වෙන්න ඔහු මුස්ලිම් වරයෙකු විය යුතුයි. අල් ඉස්ලාම් පළමු වෙන්න. இரண்டாவது அத்தக்லீஃப். இரண்டாவது அத்தக்லீஃப். தக்லீஃப் என்று சொன்னா அவர் பாலிகாக இருக்கணும், ஆகிலாக இருக்கணும். பாலிக் என்றா என்ன? பருவ வயது அடைந்திருக்கணும். ஆகில் என்றா என்ன? சுய புத்தி உள்ளவராக இருக்கணும். இதுக்குதான் அத்தக்லீஃப் என்பதாக சொல்லப்படும். பாலிக் ஆகில். ஷரியத்துடைய ஒவ்வொரு சட்டம் சுமக்கப்படுறது யாருக்கு என்றா தக்லீஃப் முகல்லஃபுக்கு தான். முகல்லஃப் என்றா யாரு? பாலிக் ஆகில், பருவ வயது அடைந்த, பியூபிட்டியை அடைந்திருக்கக்கூடிய, ஆகில் புத்தி உள்ள. பைத்தியக்காரனுக்கு நோன்பு கட்டாயம் இல்லை. 5 வயசுக்குள்ள 7 வயசுக்குள்ள பருவ வயது அடைந்தில்ல அந்த பிள்ளைக்கு நோன்பு கட்டாயம் இல்லை. எனவே தக்லீஃப் இரண்டாவது கண்டிஷன். දෙවෙනි කොන්දේසිය තමයි අත්තක්ලීෆ්. තක්ලීෆ් කියලා කියන්නේ ශරීආවේ යම්කිසි නීතිමාලාවක් පනවනු ලැබෙන්නේ නම් ඒ සඳහා ඔහුට එක පුද්ගලයෙකුට විෂයන් දෙකක් තිබෙන්න ඕනේ. එක ඔහු බාලිග් වියුත් වයස එළඹී තිබෙන්න ඕනේ, පියුබිටි. இரண்டாவது දෙවෙන්න ආකිල්. ආකිල් කියන්නේ ඔහුට සුය බුද්ධියක් තිබෙන්න ඕනේ. පිස්සන්ට මෙම සෞම්‍ය නැමැති උපවාසය අනිවාර්ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කුඩා ලදරුවන්ට මෙම සෞම්‍ය අනිවාර්ය වෙන්නේ නැහැ, வாஜிப் වෙන්නේ නැහැ. மூணாவது, முதலாவது அல் இஸ்லாம், இரண்டாவது தக்லீஃப், மூணாவது அல் குலூவு அனில் அஅதாரில் மானிஆ மின ஸௌமி அபில் முபீஹா லில் ஃபித்ரி. அதாவது நோன்பை தடுக்கக்கூடிய காரணங்களை விட்டும் அதே போன்று நோன்பை விடுவதற்கு அனுமதி உள்ள விடயங்களை விட்டும் நீங்கியிருக்க வேண்டும். மூணாவது என்ன? நோன்பை தடுக்கக்கூடிய விடயங்களை விட்டும் அதே போன்று நோன்பை விடுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட விடயங்களை விட்டும் நிவர்த்தியாக இருக்க வேண்டும். තුන්වෙන්න කුමක්ද? උපවාසයට බාධාවක් වන දේවලින් ඒ වගේම උපවාසය අතහැරීමට අනුමැතිය ඇති දේවලින් ඔහු නිදහස්ව සිටිය යුතුයි. ඔහු නිදහස්ව සිටිය යුතුයි. දැන් මෙතන විෂයන් දෙකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක යටතේ විෂයන් දෙකක් තියෙනවා. පළමුවෙන්න මොකද්ද? උපවාසයට බාධාවක් වන දේයින් ඔහු නිදහස්ව සිටිය යුතුයි. நோன்பு பிடிக்கிறதுக்கு தடையா இருக்கக்கூடிய விடயங்களை விட்டும் அவர் சுத்தமாக இருக்கணும், அவர் பரிசுத்தமா இருக்கணும். அதுல முதலாவது தான் ஹைலை விட்டும் அதே மாதிரி நிஃபாஸை விட்டும் அவர் சுத்தமா இருக்கணும் அந்த பெண்மணி. ஏன் ஹைல் நிஃபாஸ் இருந்துச்சுன்னா நோன்பு பிடிக்கிறதுக்கு தடை ஹதீஸ்ல வானம் என்று வந்திருக்கிறது. எனவே ஹைல் நிஃபாஸை விட்டும் சுத்தமா இருந்தாதான் நோன்பு வாஜிப். ஏன் நோன்புக்கு அது தடையா இருக்குது. அதே மாதிரி அல் இக்மாஉ அபில் ஜுனூன், காலையில இருந்து மாலை வரும் வரை, ஃபஜ்ர்ல இருந்து குரூப் சூரியன் மறையும் வரை ஒரு மனிதன் சுயபுத்தி இல்லாமல் இருக்கிறது. ஒன்றோ அவர் மயங்கி விழுந்திருப்பார், இல்லாட்டி பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கும். இந்த நிலைமையில இருந்து அவர் சுத்தமாக இருந்தா அவருக்கு நோன்பு வாஜிபாகும். පළමුවෙන්න මොකද්ද? උපවාසයට බාධාවක් වන දේවල් වලින් ඔහු
මිදී සිටිය යුතුයි.